ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? तकरीबन 2500 3000 रुपया बचत होनी। 2500 3000 सारे हराजात कट के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तमाम दोस्त अहबाब को फार्मिंग टिप्स यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। दोस्तों, इस वक्त मैं नबील साहब के मिक्स डेयरी फार्म पर मौजूद हूँ। माशाल्लाह 25 के करीब छोटे बड़े जानवर हैं, ज़्यादातर भैंसें हैं। इस फार्म की खास बात यह है कि ये रोज़ाना सिर्फ 15 जानवरों के दूध से 2500 से 3000 बचत हासिल कर रहे हैं, यानी कि महाना तकरीबन 90,000 सिर्फ दूध से कमाई कर रहे हैं। इसके अलावा जो छोटे बच्चे सेल होते हैं उनकी बचत अलग से है। नबील साहब नौजवान शख्सियत हैं, 12-13 साल का तजर्बा रखते हैं। आज उनके तजर्बा की बुनियाद पर डेयरी फार्म ख़ास तौर पर जानवरों की खरीदारी, अखराजात और मुनाफा के हवाले से एक तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। तो वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखें, इंशाअल्लाह अज़्वजल फ़ायदा ज़रूर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई जान तुहाडा नाम की है? नबील। नबील भाई, तुसी किन्ने साल तो जानवरों का काम करते हो पे? सानू तकरीबन 10-12 साल हो गए। माशाल्लाह। ते तुहाडे कोल केड़े-केड़े जानवर ने? साडे कोल भैंस भी है, गाय भी। अच्छा भाई, तुहानू माशाल्लाह 12 साल हो गए ने यह काम करदे आ। हाँ जी। तुहानू यह काम विच फायदा होया या कि नुकसान होया है? नहीं, अलहमदुलिल्लाह नुकसान वाली तो कोई गल नहीं। ठीक है। ये अगों बंदे ते अपने ते मुतसर जिहो जिहा उन्हें करना उहो जिहा उन्हें फायदा लेना। सही हो गया। 12 साल दे विच तुहाडा कोई जानवर ज़ाया तो नहीं होया, यानी कोई जानवर मरिया तो नहीं? होया 2-3 दफा होया। ठीक है। मज्जां ज़ाया होईयां हन या कि गावां? एक गाय होई, 2 मज्जां होईयां। ओहदी की वजह बनी? वजह बस वो कुदरती उन्होंने अंदर डिफेक्ट हो गया, सून तो पहले अंदर कोई बच्चे की रेफरी हो गई। ठीक है। वजह नाल डॉक्टर को कढ़ाया नहीं, वो कवर ओदी वजह नाल। कुछ लोग मज्जां रखदे ने, कुछ गावां रखदे ने। तुसी मज्जां भी रखियां ने, गावां भी रखियां ने, अदे विच की फायदा तुहानू? फायदा है कि मज्जां दी निस्बत गायां दा दुध ज़्यादा हुंदा है। हुण जिथे 20 मज्जां रखनियां उत्थे 10 गायां रख लो, उन्हां दा मुकाबला बराबर दा होएगा। इस वजह तो कुछ भैंसां रखियां, कुछ गाय रखियां, ताकि वो एवरेज जिहड़ी इक्को जी उन्हां दोवां दी मुकम्मल होई। ज़बरदस्त है। ये गावां दा दुध आसानी नाल सेल हो जांदा है? हाँ, दोनों दा मिक्स इत्थे देना डेरे दे उत्ते, इत्थे आण के दुध लैके जांदे। ये मिक्स दुध दा की रेट है? इक्को ही रेट है, उहदे नाल भैंसां दे दुध नाल कोई 5 रुपये थल्ले देंदे ने। बाकी बेहतरीन है, उतनी एवरेज उन्हां दी ज़्यादा हो जांदी है। चंगी गां किन्ना दुध दिंदी रोजाना दा? रोजाना का टाइम का 10 किलो दे खड़दी, यानी कि पूरे दिन में 20 किलो 2 टाइम दा? 20 किलो 2 टाइम। ठीक है। तो चंगी मझ रोजाना का किन्ना दिंदी है? बड़ा देगी 12 तो 13 किलो। अच्छा भाई, ए दस्सिओ जदों तुसी मझ खरीदण जांदे हो, मझ दियां किहड़ियां चीज़ां वेख के तुसी मझ खरीददे हो? मझ जरा शक्ल दी सोहनी होए, थल्ले बहाना सोहना होए, दुध देने वाली होए, धार अच्छी आसानी नाल निकले, वो जी खरीदी दी है। ये ना होए कि लैके आइए तो आधा किलो दुध देवे। तुसी किस इलाके च मझ लैके आउंदे हो पे? असीं रावी च जाके लियाने, दरिया दे कंढे तो। खुद जांदे हो? खुद जाइदा। अच्छा भाई, मझ मंडी चों खरीददे हो या कि घरां चों जाके लैंदे हो? नहीं, घरां च जाके लईदी। घरां चों खरीदना बेहतर है? घरां च खरीदना बेहतर है। 2 टाइम चोवो, तसल्ली करो। मंडी च तो तुसें एक धार मारनी, बस चेक करके ले आऊँ। ठीक है। यानी मझ खरीदन तो पहले कम अज़ कम 2 दफ़ा चवाई लाजमी करनी चाहिए? लाजमी करनी चाहिए, बंदे नूं पता होए कितना दुध देंदी है। ठीक है। अजकल चंगी मझ किन्ने दी मिल जाती है? तकरीबन 2 तो 3 दे नेड़े। 2 ते 3 दे नेड़े। कुछ मझां होंदियां ने 2 लाख दियां, कुछ 3 लाख दियां, फर्की होंदियां ने। जिन्हां दा रेट ज़्यादा हुंदा है उन्हां दी नस्ल अच्छी हुंदी या कि दुध देने की सलाहियत ज़्यादा हुंदी है? उन्हां दी नस्ल भी अच्छी हुंदी है, कद पुत ज़्यादा हुंदा है, सोहणियां ज़्यादा हुंदियां, दुध ज़्यादा हुंदा है, इस वजह तो उन्हां दी कीमत भी ज़्यादा हुंदी है। अजकल जिहड़ी 10 किलो दुध दिंदी ओह मझ किन्ने दी मिलदी है? तकरीबन 2 लाख दी। ठीक है। अच्छा दसो कि माशाल्लाह तुहाडा मैं फार्म वेखना पिया, यानी कि डेरा कह लो, ਇਹਦੀ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ 4 ਦੀਵਾਰੀ नहीं है जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? नहीं, कोई मुश्किलात नहीं। इत्थे हवा दा थोड़ा जी आसानी हो जाती है, डंगरां नूं हवा पई लगदी है। अगर 4 ਦੀਵਾਰੀ करिए फिर इत्थे पंखे बाहर साया जरूरी है, इहदी वजह तो नहीं कीती दे के चलो जी बाई सानी है, बाहर साडी ज़मीन है नाल। ठीक है। चला भी जाए अपनी ज़मीन च जाना, कोई किसी दा नुकसान नहीं। सही हो गया। अगर किसी दी ज़मीन नाल होए तो 4 ਦੀਵਾਰੀ जरूरी होंदी, क्योंकि रोज़ दिहाड़ी नहीं जंजाल चंगा हुंदा। अगर एक बंदा काम शुरू करना चाहता है जी, और ज़्यादा पैसे अपने फार्म ते और शैड ते लाए या कि जानवरों ते लाए?
ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਆਉਣੀ। ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲਾ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਨੇ ਥੋੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੈੱਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਲਾ ਲਓ, ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਸਾਂ 2 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ 25-30 ਨੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਸੇਲ ਵੀ ਕੀਤੇ? ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਦੇ ਖੜੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਜਾਨਵਰ ਹੋਏ ਘਰ ਦਾ ਕੱਦ ਬੋਤਲ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਮੱਝਾਂ 3 ਗਾਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਚੁਆਈ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੱਸੋ। ਸੁਬਾਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਹੈ 4 ਵਜੇ ਜੀ। ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਡਾਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਚੁਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਡਾਉਣਾ, ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸਾਂ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਰਾ ਲੈਣ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 12-1 ਵਜੇ ਚਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਅਸਾਂ ਚਾਰਾ ਡਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਡਾਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ। ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਡਾ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਜ਼ ਚਾਰ। ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ 1 ਤੋਂ 1.5 ਮਣ ਖਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਾਤੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੰਡਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ 3-3.5 ਕਿਲੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਭ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਖਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਸੂਏ ਸੂਣ ਤੇ ਦੁੱਧ ਅੱਛਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ 400 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਫੀਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਠੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲਵੋ ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਇਹਦਾ? ਫਿਰ 200-400 ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਜੀ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ 25 ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ 15 ਡੰਗਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 15? ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਵਾਂ? 12 ਮੱਝਾਂ 3 ਗਾਈਆਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਫਰੈਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਇਆ ਕੋਈ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਫਰੈਸ਼ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ 100 ਲੀਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 100 ਲੀਟਰ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ 2.5 ਮਣ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਬੰਦੇ ਜੀ। 3 ਬੰਦੇ? ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਹੋਦੀ ਹੋ? ਨਹੀਂ, 2 ਅਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ? ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ 15 ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ 2500-3000 ਰੁਪਇਆ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ। 2500-3000 ਸਾਰੇ ਹਰਾਜਾਤ ਕੱਢ ਕੇ? ਸਾਰੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕੱਢ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਸਮੇਤ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗਰਮੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਜੀ। ਤੇ ਸਿਆਲ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਕਸਰ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਬਚਾਉਂਦੇ, ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਮਕ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਏਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਅਕਸਰ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰੀਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇਈਦੇ ਨੇ, ਗੰਢੇ ਛੰਡੇ ਦੇਈਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁੜ ਛੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਪਾਣੀ ਪਾਓ, ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡੰਗਰ ਗਰਮੀ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਨਮੂਨੀਆ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਆਂਡੇ ਲੈ ਲਓ ਦੇਸੀ, ਘਿਓ ਲੈ ਲਓ ਦੇਸੀ ਜੀ। ਦੁੱਧ ਕੋਈ ਕਿਲੋ ਦੋ ਪਾ ਕੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਹੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡੰਗਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ। ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸਾੜੂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਹੱਲ? ਜੀ, ਸੋਡਾ ਦੇਈਦਾ ਨਾਲ ਦਾਦੜ ਮਿਰਚਾਂ। ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ? ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 2-3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਵੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਨਾਲ ਦਾਦੜ ਮਿਰਚਾਂ? ਦਾਦੜ ਮਿਰਚਾਂ ਸੁਰਖ। ਸੋਡਾ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਧ ਪਾ ਸੋਡਾ ਲੈਣਾ, ਅੱਧ ਭਾਈ ਦਾਦੜ ਮਿਰਚਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲਵੇਟ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਨੇ। 2-3 ਦਿਨ? 2-3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਗਲਗੋਟੂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਏ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਹੱਲ? ਉਹਦਾ ਦੇਸੀ ਟੂਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਲਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਤਲਵੇ ਹੈ ਕਿ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਸਰ ਉਹਦੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ। ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਸੂਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ? ਜੀ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇਈਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ। ਕਿਹੜੇ ਮੌਸਮ 'ਚ? ਗਰਮੀ ਹੋਏ ਸਰਦੀ ਹੋਏ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤਾਕਤਵਾਰ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੂਣ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਕਫਾ ਪਾਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫਾ ਪਾਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਤਫੀਕ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਲਓ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਟੋਟਕਾ ਹੈ? ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦਹੀਂ ਸ਼ਹੀਂ ਤੇਲ ਸ਼ੇਲ ਦੇਵੋ, ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਉਹਦੀ ਮਕਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਟੁਰੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਲੋ 2-2 ਕਿਲੋ ਗੰਢੇ ਦਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਵਰੇਜ ਤੇ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਦੀ ਵੱਛੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸੂਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ 2-2.25 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੂਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸੂਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਿ ਫੰਡਰ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੇ? ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੂਈਆਂ ਮਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਜੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਆਏ ਵੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1-2 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਨਿਕਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਆਉਣੀ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਕਿ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰੱਖੇ? ਇਹ ਮਿਕਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਥੋੜੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਕਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ 10 ਮਈਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਉੱਥੇ 3-4 ਗਾਈਆਂ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਇੱਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਦੇ ਦਈਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੱਟਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚਾ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤੇ ਕੱਟਾ? ਕੱਟਾ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੱਝ ਜਾਂ ਗਾਂ ਹੀਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਆ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਚਾਂਸ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਨਮਕ ਵਗੈਰਾ ਦੇਈਦਾ 2-4 ਦਫਾ, ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖ ਕੇ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ ਨਾਲ ਹੀ ਹੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁੜ ਵਗੈਰਾ ਤੇਲ ਸ਼ੇਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁੱਛ ਕੀਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿੰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ? ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਵੋ ਦੇ। ਜੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਿਓ ਸਰ। 0346 0346 6673 6673 827 827। ਜੀ। ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।